Hello everyone, welcome to our channel Biochem Mentor. I am Nasia. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ സോൾവഡ് പേപ്പർ ആണ്. 2015 കേരള PSC ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പാർട്ട് 5 ആണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. First question, the reason for absence of testosterone in circulation in mammalian females is option A, testosterone is not produced by ovary. Testosterone is fully converted to estradiol. Option C, testosterone is produced immediately catabolized. Option D, the entire testosterone produced gets excreted. Your right answer, option B, testosterone is fully converted to estradiol. Estradiol is also called the estrogen, the major female sex hormone. Its main function is to mature and then maintain the reproductive system. During the menstrual cycle, increase in estradiol levels cause the maturation and release of the egg, as well as the thickening of the uterus lining to allow a fertilized egg to implant. So, mammalian females ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എസ്ട്രാഡയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈസ്ട്രോജന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഡ്യൂറിങ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എസ്ട്രാഡയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്ട്രോജന്റെ ലെവല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ അതുപോലെ റിലീസ് ഒക്കെ എളുപ്പമാക്കും. മാത്രമല്ല യൂട്രസിന്റെ തിക്നെസ്, യൂട്രസ് ലൈനിങ്ങിന്റെ ആ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗിന് അതിലേക്ക് യൂട്രസിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കാർബൺ ആറ്റം ഓഫ് യൂറിയ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം option A, glycine. Option B, methionine. Option C, methylene tetrahydrofolate. Option D, bicarbonate. Your right answer, option D ആണ് bicarbonate. ഇതാണ് യൂറിയന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആകെ കൂടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈകാർബണേറ്റിൽ നിന്നുമാണ്. Next question, in an individual at rest who has fasted for 12 hours, which of the following occurs? Option A, gluconeogenesis is the major process by which blood glucose is maintained. Option B, glycogen synthase is activated in liver. Option C, adenylate cyclase is inactivated in liver. Option D, phosphorylase, pyruvate kinase, and glycogen synthase are phosphorylated in liver. Your right answer, option D ആണ് phosphorylase, pyruvate kinase, and glycogen synthase are phosphorylated in the liver. Next question, all are plant-derived alkaloids except option A, nicotine, option B, menthol, option C, codeine, and option D, quinine. Your right answer, option B ആണ് menthol. So, all are plant-derived alkaloids. Alkaloids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ്. സോ നിക്കോട്ടിന്, കോഡീന്, ക്യുനൈന് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ്. മെന്തോൾ മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് അല്ലാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ്ട്രോജൻ റിസപ്റ്റർ ആക്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ERAF is a option A, estrogen binding protein. Option B, anti-estrogen binding protein. Option C, DNA binding protein. And option D, a lipoprotein. Your right answer, option C ആണ് DNA binding protein. Okay, so estrogen receptor activation factor is a DNA binding protein. Next question, one of the below is not modifiable risk factor for atherosclerosis.
Option A, smoking and obesity. Option B, family history. Option C, hypertension and lipid disorder. Option D, diabetes mellitus. Here, right answer, option B ആണ് family history. So what is atherosclerosis? It is also known as arteriosclerosis. It's a disease of arterial wall. It is characterized by the accumulation of cholesterol and its esters in arterial wall. So arterial wall cholesterol അല്ലെങ്കിൽ cholesterol esters ഒക്കെ വന്നിട്ട് accumulate ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് atherosclerosis എന്ന് പറയുന്നത്. This in turn result in the formation of atherosclerotic plaque, which narrows or hardening the blood vessels and serve as the site of thrombus formation. ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇതൊരു ബ്ലഡ് വെസൽ ആണ്. സോ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ വാൾസിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് atherosclerosis എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേക്ക് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നാരോ ആവും, ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ട് മാറും. സോ അതിലൂടെ ബ്ലഡിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ്. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ ബ്ലഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാന് ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇത്തരത്തില് atherosclerosis ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹൈ കലോറി ഡയറ്റ് ഓർ ഡയറ്റ് റിച്ച് ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ. ഭയങ്കര കൊളസ്ട്രോൾ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കലോറി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ atherosclerosis ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളീനിയ കോസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് atherosclerosis ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും എക്സസൈസ്, അതായത് ബോഡി അനങ്ങി പണിയെടുക്കാത്ത ആളുകളുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒട്ടും എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര നമ്മുടെ ബോഡി അനങ്ങിയിട്ടുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ. അപ്പം ഓഫീസ് വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് TV കണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒട്ടും നമ്മുടെ ബോഡി അനങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, TV കാണുക, മൊബൈൽ നോക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ, ഒബസിറ്റി, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, സ്മോക്കിംഗ്, ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫേവറബിൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് atherosclerosis. Next question. All of the following are oncogenic except option A, papilloma virus, option B, EB virus, option C, Herpes simplex virus, option C, varicella zoster virus. Here, right answer, option D ആണ് varicella zoster virus. ഓങ്കോജനിക് DNA വൈറസ്, ഓങ്കോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന DNA വൈറസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പാപ്പിലോമ വൈറസ്, EB വൈറസ്, ഹെർപ്സ് സിംപ്ലെക്സ് വൈറസ് ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B വൈറസ്, മെർക്കൽ സെൽ പോളിയോമ വൈറസ്. ദെൻ ഓങ്കോജനിക് RNA വൈറസസിൽ വരുന്നതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് C വൈറസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ T സെൽ ലിംഫോട്രോപിക് വൈറസ് 1. Then ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി, വാരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ്. ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ചിക്കൻ ബോക്സ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ വാരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓങ്കോജനിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൈറസുകളുടെ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. പാപ്പിലോമ വൈറസ്, EB വൈറസ്, ഹെർപ്സ് സിംപ്ലെക്സ് വൈറസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B വൈറസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് C വൈറസ്, മെർക്കൽ സെൽ പോളിയോമ വൈറസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ T cell lymphotropic virus 1. Next question. The glycosaminoglycan which does not contain uronic acid is option A, dermatan sulfate,
Option B, chondroitin sulfate, and option C, keratin sulfate, and option D, heparin sulfate. Your right answer, option C, keratin sulfate. കെരാറ്റിൻ സൾഫേറ്റിൽ മാത്രമാണ് യൂറോണിക് ആസിഡ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻസിലും എന്ത് പ്രസന്റ് ആണ്? യൂറോണിക് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. Okay, what is glycosaminoglycans? Also known as mucopolysaccharides are heteropolysaccharides of extracellular matrix. Okay, അപ്പോൾ glycosaminoglycans എന്ന് പറയുന്നത് heteropolysaccharides ആണ്. Heteropolysaccharides of extracellular matrix, which is also known as mucopolysaccharide. ഈ ഒരു പേര് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കനെ മ്യൂക്കോപോളിസാക്കറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം which is first isolated from mucin. അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂക്കോപോളിസാക്കറൈഡ്സ് ഉള്ള പേര് കൂടെ വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. And they are not found in plants. ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻസ് പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രസന്റ് അല്ല. Then ഈ ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is always an amino sugar, hence the name glycosaminoglycan. So glycosaminoglycan എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പണന്റ്, one component is always an amino sugar, hence the name glycosaminoglycan. Then glycosaminoglycan also known as mucopolysaccharide because which is first isolated from mucin. Next question, organ of addition of bacteria is option A, capsule, option B, fimbriae, option C, slime, option D, flagella. Okay, your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഫിംബ്രിയെ. ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഫിംബ്രിയെ. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിംബ്രിയെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി നാര് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, സെൽ വാളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഫിംബ്രിയെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫിംബ്രിയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ടീരിയക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാക്ടീരിയയുടെ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫ്ലജെല്ല, ബാക്ടീരിയന്റെ ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫ്ലജെല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് പിലസ്, പിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, അതും എന്താണ്? ഫിംബ്രിയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ബാക്ടീരിയക്ക് അത് സെക്സ് പിലസ് കാണും. സെക്സ് പിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ആണ് സെക്സ് പിലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കുന്നു കമന്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റുകളൊക്കെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എനിക്കുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.